Okay. Referral flush, you need to run the referral flush command. Then after that, you need to stop the agent. Wherever the Jonas is running, right? You have to stop the agent. Then apply the patch on the both servers, subscriber and the publisher. Okay. మళ్ళీ మన సబ్స్క్రైబర్ లో అప్లై చేసి పబ్లిషర్ లో అప్లై చేయగానే ఏం కాదు, బట్ పబ్లిషర్ లో అప్లై చేసి సబ్స్క్రైబర్ లో అప్లై చేస్తే ప్రాబ్లం. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి ప్యాచింగ్ ఇది కూడా. సో ఇట్ విల్ ఫ్లష్ ది ఆల్ ది పెండింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మీన్స్ ఫోర్స్ఫుల్ గా ఫ్లష్ చేసేస్తుంది అనమాట. ఏం పెండింగ్ ఉంటే కనుక స్లో మూవ్ అవుతుంటే కనుక ఫోర్స్ గా ఫాస్ట్ గా మూవ్ చేసేస్తారు. తర్వాత ఏజెంట్ స్టాప్ చేయాలి. ఇది ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు సర్వీస్ ప్యాకేజ్ అన్న హాట్ ఫిక్సెస్ అప్లై చేసేటప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ అప్లికేషన్ గురించి అది. సో మార్చ్ నవ్ విల్ క్రియేట్ మర్జర్ అప్లికేషన్ మార్చి టెస్ట్ పెట్టాలి. ఇక్కడ మర్జర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా మర్జ్ అప్లికేషన్. So here you can see that 2008 or later this wizard will configure the publication to include only functionality supported by all specified subscription types. So SQL Server 2000 mobile e versions లో కూడా సపోర్ట్ చేస్తారు, but we are setting up the 2012 కాబట్టి 2008 or later version. You need to choose this option. Okay, now you need to choose the articles, whatever the articles. So ఇక్కడ మీకు ఎక్కడ చూపించట్లా ప్రైమరీ కీ ఉన్నా లేకపోయినా it doesn't matter. Okay, so it will create the unique identifier. That is one of the prerequisites. Basically, we don't create automatically. Merge replication will create on the table unique identifier. Okay. So based on the unique identifier only, the data will move from the publisher to the subscriber. Okay. So దాని బేస్ చేసుకుని మూవ్ అయితే ఇక్కడ మీరు ఏదైనా కావాలంటే కనుక ఆర్టికల్స్ ప్రాపర్టీస్ మన పబ్లిక్ ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్ అప్లికేషన్ డిస్ప్లే చేసినాం అలా నేను ఏదైనా కనుక స్పెసిఫిక్ ఫారెన్ కీస్ ఉంటే స్పెసిఫిక్ ఇండెక్సెస్ ఉంటాయి స్పెసిఫిక్ ఏదైనా కనుక ఉంటే కనుక యూ నీడ్ టు సెట్ ది ఆర్టికల్స్ ఫర్ ద సో దోస్ ఆప్షన్స్ యూ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ ట్రూ. దెన్ దోస్ థింగ్స్ ఆల్సో విల్ రిప్లికేట్. ఓకే, ఫారెన్ కీ ఇక్కడ ట్రూ ఉంది, చెక్ అండ్ సెన్స్ ట్రూ ఉంది. ఓకే, కాపీ కొలెక్షన్ ఫాల్స్ ఉంది, అక్కడ కొలెక్షన్ ఏది ఉంటే అది తీసుకుంటుంది, ట్రిగ్గర్స్ ట్రూ ఉంది. ఇంకొక ఎర్రర్ కూడా మీకు ట్రాన్సాక్షన్ అప్లికేషన్ లో చెప్తున్నా, ట్రిగ్గర్ ఎనీబడి విల్ క్రియేట్ ది ట్రిగ్గర్ దెన్ ద అప్లికేషన్ విల్ నాట్ వర్క్. Because they will create the trigger on the publisher end, not the subscriber end, right? So such cases also it will not work. Trigger, okay? Trigger nothing but a condition. Condition nothing but a, so it will not allow replication to replicate the data. Okay. Now see, this is the unique identifier column will be added to the table. Okay. So here basically filter, we are not going to filter anything. So create this snapshot immediately and it will run every 40 days. So 12 5 am is scheduled to be run. If you want, you can change the schedule. Okay. Security agent run on this one. Next, create the publication and test total March. Okay, finish. Now what we need to do? We need to create the subscription, right? So March. So here also same thing, pull and push. Okay, so I'm going to take the push. Push means you know, right, all the agents will run at the distributor end. Okay, pull means all the jobs will run at the subscriber end. Okay, select the node to subscriber, add the subscriber, add the subscriber, node to. Okay, what is the database? ఏదైనా తీసుకోండి మీరు, అదేమో టెస్ట్ 10 వేయాలని రూల్ ఏం లేదు. గ్రౌండ్ కెన్ గివ్ ది 11 ఆల్సో. రన్ ఆన్ ద సర్వర్ ఏజెంట్. సో నెక్స్ట్ రన్ డిమాండ్ ఓన్లీ ఆర్ రన్ కంటిన్యూషన్లీ. ఏంటిది దీనికి మర్చి ఒక ఏజెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఏంటది మర్చి ఏజెంట్. Initialize immediately. So here you can see the server and client, two options you are seeing, right? This will basically, the merge replication is nothing but a bidirectional. The data will be bidirectional. Whatever the data will insert, that the reason we didn't so primary key is not a mandatory here. Okay, so by using unique identifier only it will
OT data. So now 1 minute I will that definition in somewhere. సింపుల్ డెఫినేషన్ ఒక టేబుల్ ఇస్తాడు వాడు. సో అది మీరు ఏం లేదు ఎక్కడే ఉండదు ఆ డెఫినేషన్. ఏంటిదంటే ఇక్కడ చూడండి ఏమి ఇచ్చిండు. ఏ సర్వర్ సబ్స్క్రిప్షన్ కెన్ రీపబ్లిష్ ది డేట్ టు and the synchronization partner with the other subscriber. It has its own priority, a number of between the 0 and the lowest priority and 99. బేసికల్గా ఏం చేస్తుందంటే సర్వర్ అని చూస్ చేసుకున్నాం అనుకో, సర్వర్ కానీ క్లయింట్ కానీ. సో ఫస్ట్ ద డేటా అనేది ఏదైతే ఫస్ట్ సబ్స్క్రిప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం, ఫస్ట్ డేటా విల్ కమిట్ ఎట్ ద ఫస్ట్ సబ్స్క్రిప్షన్, లేటర్ ఇట్ విల్ కమిట్ ఎట్ ద రిమైనింగ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్. ఓకే, బట్ క్లయింట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఏం జరుగుతుందంటే ఆల్ the data will commit in all the subscriptions at a time. So there is no time difference. The priority will not give the any priority, and the conflicts resolution also it will take care by the based on the server and client. Whatever the conflicts means, we are inserting the data in two places, right? If there is a duplicate values, automatically it will identify and it will resolve the merge replication. So we'll see that definition. ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మళ్ళీ నోట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలండి. అంటే నువ్వు మల్టిపుల్ సర్వర్స్కి tables ahora francamente no solo las páginas.
అక్కడ సేవ్ చేసి కూడా పెట్టావా? సింపుల్ డెఫినేషన్ ఉండదు. అది కాదు రాసుకోలేదు. And you want to different subscribers have a different priorities, then go for the server. Okay, so when you want all the subscriptions to have a same priority, then the first subscriber to merge with the నేను ఇందా చెప్పిన డెఫినేషన్ బట్ కానీ టెక్నికల్ వర్డ్స్ కూడా రాసుకోండి. చెప్పే కదా ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ లో మీరు కనుక డేటా కంప్లీట్ చేసి రిమైనింగ్ వాటికి లేటర్ వెళ్తుంది. ఎప్పుడు ఓకే, ఫస్ట్ మాత్రం ప్రియారిటీ విల్ టేక్ ద ప్రియారిటీ ఆఫ్ ద వాట్ ఎవర్ ద ప్రియారిటీ విల్ సెట్. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సర్వర్ అండ్ క్లయింట్ అని అడుగు. సో అప్పుడు నువ్వు చెప్పాలి, వెన్ యూ వాంట్ డిఫరెంట్ సబ్స్క్రైబర్స్ టు హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ ప్రియారిటీ దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద సర్వర్. So when you want all subscribers to have a same priority and the first subscriber to merge with the publisher to win the conflicts, then you can go for the client. The first subscriber to merge with the publisher. The first subscriber to merge with the publisher to win the conflicts అంటే డూప్లికేట్ డేటాని ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబర్ తోటి మాత్రం మర్జ్ చేసుకొని పబ్లిషర్ విన్ చేసుకుంటారు కాన్ఫ్లిక్ట్స్. రిమైనింగ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ లో లేటర్ చెక్ చేసుకుంటారు. ఫస్ట్ వరకు అలా చేస్తున్నారు. డూప్లికేషన్ ఉన్నా కానీ నెంబర్ ఆఫ్ రిమూవ్ చేస్తుంది డూప్లికేషన్. ఫస్ట్ టైం మాత్రం, ఫస్ట్ టైం కాదు, ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబర్ రిమైనింగ్ సబ్స్క్రైబర్స్ వదిలేస్తుంది. ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబర్ తోటి పబ్లిషర్ మర్జ్ చేసుకొని ఏదైతే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉన్నాయో అవి రిజాల్వ్ చేసుకొని తర్వాత రిమైనింగ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంటే ఓకే వెల్ అండ్ గుడ్, మల్టిపుల్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఉంటే ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంది మనకి, ఒక 400 సబ్స్క్రిప్షన్స్. ఫస్ట్ సబ్స్క్రిప్షన్ తోటి పబ్లిషర్ చెక్ చేసుకుంటది ఏమైనా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉంటాయి కనుక, అంటే డూప్లికేట్ వాల్యూస్ బిట్వీన్ రెండింటి మధ్య మన పబ్లిషర్ సబ్స్క్రైబర్ కదా డేటా సింక్ చూసుకునేది. ఏమైనా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉంటే ఫస్ట్ రిమూవ్ చేస్తుంది. ఓకే, రిమూవ్ చేస్తుంది. సో రిమైనింగ్ సబ్స్క్రిప్షన్ చేయొచ్చు 2, 3, 4 వాటిని తర్వాత చెక్ చేసుకుంటుంది. అందుకే ఇది ఇచ్చింది ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబర్ టు మర్జ్ విత్ ద పబ్లిషర్ టు విన్ ది కాన్ఫ్లిక్ట్. ఇక్కడ సో వెన్ యూ వాంట్ డిఫరెంట్ సబ్స్క్రైబర్స్ టు హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ ప్రయారిటీ, డేటా మూవింగ్ కానీ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ రెజల్యూషన్ కానీ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ది డిఫరెంట్ ప్రయారిటీ దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద డిఫరెంట్ ప్రయారిటీస్. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ చూడు సర్వర్ అండ్ క్లయింట్. క్లయింట్ అంటే ఫస్ట్ టు పబ్లిషర్ విన్, అంటే పబ్లిషర్ లో విన్ చేసుకొని సబ్స్క్రైబర్ లో చెక్ చేసుకొని తర్వాత రిమైనింగ్ కి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఇక్కడ సర్వర్ అంటేనేమో సో 75% కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్ ఎట్ ద సబ్స్క్రైబర్ అండి. సబ్స్క్రైబర్ అంటే నథింగ్ బట్ సో ఎక్కడ అవుతుంది, అది కూడా పబ్లిషర్ తో చెక్ చేసుకున్న తర్వాతనే కాన్ఫ్లిక్ట్ ఫస్ట్ సబ్స్క్రిప్షన్ లో రిజాల్వ్ అయిన తర్వాత రిమైనింగ్ వాటర్లో అవుద్ది అన్నమాట.
ఏదైనా ఒకటే, బట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రిజల్యూషన్ అనేది ఇక్కడ 75% ఉంటుంది, దాంట్లో 100% ఉంటుంది క్లయింట్ అండ్ సర్వర్లో. ఓకే, సో క్లయింట్కి వెళ్దాము. క్లయింట్ యూజ్ చేస్తారు. క్రియేట్ పబ్లికేషన్ సబ్స్క్రిప్షన్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇక్కడికి వచ్చి చూసుకో, ఇంకో క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇక్కడికి వచ్చి చూసుకో, క్రియేట్ అయిపోయినా. Okay. Now, so you can go ahead and check the job. Create అయినా ఒక మర్జ్ ఏజెంట్. ఓకే, ఇది ఒకటే క్రియేట్ అవుతుంది, ఓన్లీ మర్జ్ ఏజెంట్ మాత్రమే, మీకు ఇంకేముండవు. మీరు మిగతా జాబ్స్ ఏమన్నా ఇక్కడ ఏమో చెక్ చేసుకున్నా కానీ మర్జ్ ఏజెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకేనా, మిగతా ఏముండదు జాబ్స్. ఓకే, ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఇవన్నీ చూద్దాం, ఇష్యూస్ చూద్దాం, దీంట్లో ఇష్యూస్ ఎలా వస్తాయి ఏంటన్నది. సో మళ్ళీ ఒకసారి వేస్తాం, నాకు ఇది ఒకటి ఆశ్చర్యం. ఇది యాభై ఏదైతే ఉందో డబ్బులు వాళ్ళని రెడీ చేసి మన డబ్బులు బాగుంది. వస్తున్నా. ఎవరు ఇవ్వాలి అయినా మనమే చూసారు డబ్బులు కూడా. ఒక డ్రెస్ కొని ఇచ్చింది, అది 100 రూపాయలు కూడా చేయదు, 1000 రూపాయలు తీసుకున్నాం. 800 చెప్తున్నాం. ఇది ఇంకా బిజినెస్ లో అవుతుంది. ఎడ్యుకేషన్ అంటే బిజినెస్ అండి, ఎవరికైనా తెలియదు. మోడల్ డ్రెస్ ఎగరేసుకుని డబ్బులు ఇచ్చేది.